ਅਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦਬਾਓ। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। हमदर्द टीवी देखने वाले सारे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है प्रोग्राम इमीग्रेशन मैटर्स विच। मैं हाँ तरनजीत कौर घुम्मन हाजिर जी लैके तुहाडा अपना प्रोग्राम कैनेडियन इमीग्रेशन संबंधी हुण तक की ताज़ा अपडेशन है, की नवे नवे चेंजिस आ रहे हैं 2021 दे विच किन्ना चीज़ों के उत्ते ज़्यादा फोकस रहेगा, इन्हां सारियां गल्लां बातां उत्ते आपां अज ध्यान देवांगे। सो जेकर तुहाडा कैनेडियन इमीग्रेशन संबंधी कोई भी सवाल हैगा, अपने प्रोसैस के बारे में जानना चाहुंदे हो या कोई फाइल के बारे में जानकारी लेना चाहुंदे हो, सानूं अज के प्रोग्राम में तुसीं कॉल कर सकते हो। अज जी बुधवार टोरंटो समय के मुताबिक 3:08 हो चुके हैं। सो अज के लाइव प्रोग्राम में तुहाडे सवालों के जवाब देने लई ते कैनेडियन इमीग्रेशन संबंधी ताज़ा जानकारी देने लई साडे नाल जुड़ चुके हैं जी आईसीसी इमीग्रेशन तो मिस्टर मनु दत्ता। स्वागत है सर तुहाडा। तरण जी, थैंक यू वेरी मच। सब तो पहला तो तुहानू ते सारे ही दर्शकों नू आईसीसी इमीग्रेशन की समुची टीम वालों, एमडी ते आरडी वालों सत श्री अकाल, नमस्कार ते आदाब। थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग अस सर। की हाल चाल ने सर? ऑल गुड तरन, थैंक यू वेरी मच। तुसीं सुणाओ, ठीक हो? ऑल गुड सर, वधिया, सब ठीक ठाक। ते इमीग्रेशन की गल करिए, स्टार्टिंग दे विच आपां कह रहे हैं कि वधिया गुड न्यूज़ आ रही ने स्टूडेंट्स लई भी। सरकार ने 18 मंथ का जिहड़ा पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट जिहड़ा अलाउ कीता है कि तुसीं हुण रिन्यू करवा सकदे हो। सो एवें दी काफ़ी चीज़ां जिहड़ियां देखण नूं मिल रहीआं ने, कुछ पॉजिटिव चीज़ां। ते हुण गल करिए, इस बार जिहड़ा सीईसी का ड्रॉ गया वो भी पॉइंट्स काफ़ी घट रहे हैं पिछली बार के मुकाबले। सो की इस वक्त सरकार ये शो कर रही है कि जिहड़े इत्थे पहुंचे हुए हैं, चाहे स्टूडेंट्स ने चाहे वर्क परमिट होल्डर्स ने, उन्होंने लैके हुण वो काफ़ी पॉजिटिव अपना एटीट्यूड दिखा रहे हैं? तरन, पहला तो 18 महीनों का जिहड़ी तुसीं एक्सटेंशन की गल कीती, इहदे बारे भी गल करांगे अगे जाके। बट एज ऑफ टुडे तुसीं कहा कि 2021 तो किस तरह की एक्सपेक्टेशंस है। 2021 is going to be an amazing year if when it comes to with respect to immigration. Why do I say that? रीजन है कि पिछले साल दे ਜਿਹੜੇ ਟਾਰਗੇਟ ਸੀਗੇ ਉਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਟੀਚੇ ਅਚੀਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਉਹ ਤੋਂ ਔਨਸੈਟ ਆਫ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਸੀਗਾ, ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹਲੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਫਿਸਿਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਲਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਬਾय द एंड ऑफ द ईयर ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਾਲ ਨੇ 2020 ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਹੁਣ ਵੀਜ਼ਾ ਆਫਿਸਿਸ ਸਾਰੇ ਖੁੱਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਰਿਮੋਟਲੀ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਵੀ ਹੈਵ ਲਰਨ ਟੂ ਵਰਕ ਰਿਮੋਟਲੀ ਐਜ਼ ਵੈਲ। ਸੋ 2021 ਤੋਂ ਜੋ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ 4,01,000 ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਦੀ, ਵੀ ਆਰ ਸ਼ੋਰ ਕਿ ਆਹ ਟਾਰਗੇਟ ਜ਼ਰੂਰ ਪੂਰੇ ਹੋਣਗੇ। ਐਂਡ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੋਕਸ ਰਹੇਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਫੋਕਸ ਰਹੇਗਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਟਰੈਵਲ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਸ ਦੁਬਾਰਾ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਐਂਡ ਇਹ ਅੱਗੇ ਕਾਫੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਜਾਣੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਨ ਕੈਨੇਡਾ ਕੇਸਿਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਾਂ ਫੋਰਨ ਵਰਕਰ ਜਿਹੜੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟਲੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੋਕਸ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ 4,01,000 ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਹੈਗਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਲਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਅਸੀਂ ਪੀਐਨਪੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਉੱਥੇ ਟਾਰਗੇਟ ਜਿਹੜਾ ਫੋਕਸ ਰਹੇਗਾ ਟੂਵਰਡਸ ਲੋਕਲ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹੇਗਾ। ਸੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਈਅਰ ਫॉर ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਈਅਰ ਫॉर ਫੋਰਨ ਵਰਕਰ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ। ਐਂਡ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਇਸੇ ਦੇ ਫੋਕਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਚੱਲਣਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਡਰਾ ਆਊਟ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ 454 ਪੁਆਇੰਟਸ ਤੇ ਕੱਟ ਆਫ ਤੇ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਲਾਸ ਦਾ ਡਰਾ, which is an amazing. Did we think ਕਿ 454 ਤੇ ਆਏਗਾ? ਤੇ ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਡਰਾ ਹੈਗਾ ਥਰਸਡੇ ਨੂੰ, ਉਹ ਹੋਰ ਥੱਲੇ ਡਿਪ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਟਾਈਮ ਫॉर ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ। ਐਂਡ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਫੋਰਨ ਵਰਕਰ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਪ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, अपने आसपास किसी कंसल्टेंट लॉयर की सलाह जरूर लो। एंड इन केस यू वांट टू गेट अ हेल्प ऑफ आईसीसी इमीग्रेशन ते सानू कॉल करो एंड वी विल असिस्ट यू एंड गाइड यू विद ऑल योर एप्लीकेशंस। बिल्कुल सर, जिवें तुसीं गल कर रहे हो इस वक्त के स्टूडेंट्स एंड वर्क परमिट होल्डर्स ਲਈ ਕਾਫੀ ਗੁੱਡ ਸਮਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਡਰਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਏਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਆਇੰਟਸ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਾਊਨ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈਗੀ ਆ। ਗੱਲ ਕਰੂੰਗੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ, ਇੱਕ ਦਰਸ਼ਕ ਪਹਿਲਾਂ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ। ਹੈਲੋ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ। ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਸਰ? ਮੈਂ ਟੋਰਾਂਟੋ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਜੀ, ਕੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ?
ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸੁਪਰਵਿਜ਼ਨ ਤੇ ਆਏ ਹੋਏ ਆ ਜੀ। ਹੂੰ ਸਿੰਗਲ ਬੇਟੀ ਹੈ ਜੀ ਮੇਰੀ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਇਨ ਲਾ ਉਹ ਵੀ ਸਿੰਗਲ ਹੀ ਨੇ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿੰਗਲ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੀਆਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਹੋ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪੀਆਰ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਯੂਐਨ? ਬੱਚੇ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ 1 ਮਿੰਟ ਲਈ ਹੋਲਡ ਤੇ ਰਹੋ। ਮਨੂ ਦੱਤਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ? ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਆਨਸਰ ਦਈਏ? ਟੀਵੀ ਤੇ ਆਨਸਰ ਤੁਸੀਂ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਆਨਸਰ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਕਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਅਗਲੇ ਦਰਸ਼ਕ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਹੈਲੋ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ क्वेश्चन करना सर जी, नमस्कार जी। ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜੀ। ਜੀ ਸਰ ਮੇਰੀ ਮਦਰ ਨੇ ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਨੈਕਸਟ ਵੀਕ ਨੂੰ ਆਣਾ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਕੈਨੇਡਾ। ਇਹ ਨਵੇਂ ਰੂਲਸ ਆਏ $2000 3 ਦਿਨ ਹੋਟਲ ਦੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹੋਟਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟੇ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ 3 ਦਿਨ ਬਾਅਦ, ਤੇ ਫਿਰ 14 ਦਿਨ ਹੋਟਲ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਪੈਣਾ, ਤੇ 14 ਦਿਨ ਦਾ ਹੋਟਲ ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜੇਬ 'ਚ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਜੀ 1 ਮਿੰਟ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਹੋਲਡ ਕਰਿਓ ਜੀ। ਮਨੂ ਦੱਤਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ? ਜੀ ਆਪਾਂ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਆਨਸਰ ਦਈਏ ਜਾਂ ਕੁਝ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਜੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਆਨਸਰ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਉਹ ਵਿਜ਼ਟਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਪੀਆਰ ਤੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਆਨਸਰ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਕਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਅਗਲੇ ਕਾਲਰ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ। ਹੈਲੋ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ। ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਸਰੀ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਜੀ ਰੱਖੋ ਸਵਾਲ। ਕੀ ਦੇ ਸਵਾਲ? ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਸਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਸੀ। ਮੈਂ ਨਾ ਹੋਮ ਕੇਅਰ ਸਪੋਰਟ ਵਰਕਰ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਐਨਪੀ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ ਆਪਣੀ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਵਰਕ ਵੀਜ਼ਾ ਜੇ ਹੈਗਾ ਐਲੀਜੀਬਲ। ਮੈਂ ਬਸ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਪੀਐਨਪੀ ਦੀ ਫਾਈਲ ਨੰਬਰ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਆਉਣ ਦੇ ਚਾਂਸ ਹੈ? ਜੇ ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ 1.5 ਸਾਲ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕਦੇ 1.5 ਸਾਲ ਲਈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੈ ਵਾ? ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਨੈਕਸਟ ਈਅਰ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ ਕਿ 2021 ਚ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਮੈਂ 2021 ਅਕਤੂਬਰ ਚ ਮੇਰਾ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਪੀਐਨਪੀ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਸਰ ਨੂੰ ਇਹੋ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ ਮੇਰਾ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਚਾਂਸ ਹੈ ਵੀ ਫਾਈਲ ਨੰਬਰ ਆਉਣ ਦੇ? ਜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਤੇ ਮੈਂ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੈ 1.5 ਸਾਲ ਦੀ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ? ਤੁਸੀਂ 1 ਮਿੰਟ ਲਈ ਹੋਲਡ ਕਰਿਓ ਜੀ। ਮੈਂ ਮਨੂ ਦੱਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਾਂ। ਮਨੂ ਦੱਤਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੁਬਾਰਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ, ਇਹ ਹੋਮ ਕੇਅਰ ਵਰਕਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਐਨਪੀ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ, ਇਸ ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਹੀ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੈਲਿਡ ਹੈ। ਉਹ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਈਲ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਫਾਈਲ ਨੰਬਰ ਆ ਸਕਦਾ ਆ? ਤੇ ਜੇ ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਕੀ ਉਹ 18 ਮੰਥਸ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਵੀ ਵਿਲ ਆਨਸਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਆਨਸਰ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਕਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਸਰ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਟੋਰਾਂਟੋ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਲ ਆਈ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿੰਗਲ ਬੇਟੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਾਦਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਨ ਇਨ ਲਾ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਸਿੰਗਲ ਹੀ ਨੇ ਉਹ, ਤੇ ਉਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ? ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਓਨਲੀ ਡਾਟਰ, ਸਿੰਗਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਮੈਰਿਡ ਆਬਵੀਅਸਲੀ। ਸੌਰੀ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਜੀ ਜੀ ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ। ਆਈ ਕੈਨ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਪੇਰੈਂਟਲ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਲੱਗਣੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਲੱਗਣੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਮਾਰਚ ਜਾਂ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਐਕਸਪੈਕਟਡ। ਐਂਡ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਨ ਇਨ ਲਾ ਦੋਨੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣੀ ਇਨਕਮ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਮੀਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਾਈਲ, ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਈਲ ਹੁਣ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ ਮਾਰਚ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਪ੍ਰੋਬੇਬਲੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕੁਐਸਚਨ ਰੀਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਈਂਡ, ਹੀ ਵਾਂਟਡ ਟੂ ਆਸਕ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਸ਼ਨਸ ਕੀ ਹੈਗੀਆਂ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨਸ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਕਿ ਹਿਊਮਨਿਟੇਰੀਅਨ ਐਂਡ ਕੰਪੈਸ਼ਨੇਟ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਜੀ। ਬਟ ਇਫ देयर ਆਰ ਕੰਪੈਲਿੰਗ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸਸ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥਰੂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਟ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ HNC ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ, ਜੇ 100 ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 10 ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਔਨ ਦਾ ਮੈਰਿਟਸ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸੈਪਟ ਹੁੰਦੀਆਂ, 90% ਆਫ them get refused। ਸੋ ਯੂ ਨੋ ਬੈਟਰ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਰਿਟ ਗਰਾਊਂਡਸ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਬੀਇੰਗ ਹੈਵਿੰਗ ਅ ਓਨਲੀ ਡਾਟਰ ਡਸ ਨਾਟ ਮੀਨ ਕਿ ਉਹ ਮੈਰਿਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਬਟ ਸੋ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਜੱਜ ਔਨ ਦੈਟ, ਐਂਡ ਈਵਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਲਾਇਰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਾਇਰ ਕਰੋਗੇ, ਦੇ ਕੈਨ ਅਸਿਸਟ ਯੂ ਇਨ ਜਜਿੰਗ ਦੈਟ।
ਨੇ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਸਵਾਲ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਜੀ ਤਰਨ ਜੀ, ਹੁਣ ਬੇਸਿਕਲੀ ਨਵਾਂ ਰੂਲ ਕੀ ਆਇਆ ਜੀ? ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਰੂਲ ਆਇਆ ਹੈਗਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਟਰੈਵਲ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਐਪ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਅਪਡੇਟ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅ ਮੈਂਡੇਟਰੀ ਥਿੰਗ। ਸੈਕੰਡ ਥਿੰਗ ਆ ਗਈ ਜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ 3 ਡੇਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 1 ਮਿੰਟ ਲਈ ਪਲੀਜ਼, 1 ਮਿੰਟ ਲਈ ਹੋਲਡ ਕਰਿਓ, ਮੇਰੇ 1 ਮਿੰਟ ਮਨੂ ਦੱਤਾ ਜੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, 1 ਮਿੰਟ ਲਈ ਹੋਲਡ ਕਰਿਓ ਜੀ ਸਰ। ਜੀ, ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ 3 ਦਿਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਆਪਣਾ 14 ਡੇਜ਼ ਦਾ ਕੰਟੀਨਿਊ ਆਪਣਾ ਡਿਊਰੇਸ਼ਨ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਇਨ ਕੇਸ ਉਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ, ਐਂਡ ਉਹਦਾ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਜੇ ਟਰੈਵਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਅਵੋਇਡ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਫਾਈਨ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਪੈਂਡ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ ਇਨ ਕੇਸ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵੀਜ਼ੇ ਤੇ ਟਰੈਵਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਨ ਕੇਸ ਜੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੰਪਲਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਕਿ ਸ਼ੀ ਹੈਡ ਨੋ ਰੀਜ਼ਨ ਦੈਟ ਸ਼ੀ ਕੁਡ ਵੇਟ, ਤੇ ਸ਼ੀ ਮਾਈਟ ਹੈਵ ਟੂ ਸਪੈਂਡ ਮਨੀ ਫਰੋਮ ਹਰ ਓਨ ਪੋਕਟ ਐਸ ਵੈਲ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਵਾਲ ਲੈ ਲਈਏ। ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਸੌਰੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਟ ਕਰਵਾਈ, ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ? ਨਹੀਂ ਹਾਂਜੀ, ਐਡਮਿੰਟਨ ਤੋਂ ਬੋਲਦੇ ਆ ਮੈਡਮ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਹੈਗਾ ਪੀਆਰ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀਜ਼ਾ ਮਤਲਬ ਆਹ ਭੇਜਿਆ ਵਾ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾਈਲ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੇ ਇਹਦਾ ਕੀ ਰੀਜ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਤੇ ਬਾਕੀ ਉਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ੇ ਤੇ ਬੁਲਾ ਸਕਦਾ? 1 ਮਿੰਟ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਹੋਲਡ ਕਰਿਓ। ਮਨੂ ਦੱਤਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੀਟ ਕਰਾਂ? ਬਿਲਕੁਲ ਆ ਗਿਆ। ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਆਨਸਰ ਦੇਈਏ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਆਨਸਰ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਕਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਇੱਕ ਦਰਸ਼ਕ ਹੋ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ। ਹੈਲੋ ਮੈਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਨੈਫਿਊ ਹੈ 19 ਇਅਰਸ 올ਡ ਜੀ 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 ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜੀ 19 ਇਅਰਸ 올ਡ ਮਾਈ ਨੈਫਿਊ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨੈਨੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਉਣਾ ਬੈਟਰ ਆ ਜਾਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ? ਜੀ ਮਨੂ ਦੱਤਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਸਮਝ ਕੇ ਹੋ, ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਆਨਸਰ ਦੇਈਏ ਜਾਂ ਕੁਝ ਪੁੱਛਣਾ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਆਨਸਰ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਕਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ। ਸਰ ਇੱਕ ਦਰਸ਼ਕ ਆਪਣੇ ਹੋਰ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਵਾਲ ਲੈ ਲਈਏ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਆਨਸਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਮਾਫੀ ਚਾਹਾਂਗੇ ਜੀ, ਫੋਨ ਡਿਸਕਨੈਕਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਰ ਤੋਂ ਕਾਲ ਆਈ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਹੋਮ ਕੇਅਰ ਵਰਕਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ PNP ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੀ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਫਾਈਲ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੇ ਇਸ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ। ਕੀ ਉਹ 18 ਮੰਥਸ ਦੇ ਲਈ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੋਣਗੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਾਈਲ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ? Karan ji, he has no choice but to wait for the work permit to come ਜਾਂ file number to come, ਜੇ ਉਹ PR ਦੀ ਫਾਈਲ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਓਨਲੀ ਫॉर ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ। ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇ ਆਰ ਐਲੀਜੀਬਲ ਟੂ ਆਸਕ ਟੂ ਗੈਟ ਅ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਡ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਫॉर 18 ਮੰਥਸ। ਸੋ ਇਹ ਐਲੀਜੀਬਿਲਟੀ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਓਕੇ, ਤੇ ਸਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਸੀ ਐਡਮਿੰਟਨ ਤੋਂ ਕਾਲ ਆਈ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਲਈ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਲੈਟਰ ਭੇਜੀ ਹੋਈ ਆ। 2020 ਚ ਫਾਈਲ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਆਇਆ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਈਲ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਸੈਪਟੰਬਰ ਦੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ। ਕੀ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਰਨ ਜੀ ਕਿ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਅਲਾਰਮਿੰਗ ਕਿ ਸੈਪਟੰਬਰ ਦੀ ਫਾਈਲ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੇ ਫਾਈਲ ਨੰਬਰ it is taking some time and but ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਬਲ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਰਾ ਬੈਕਲੌਗ ਔਰ ਆਲਮੋਸਟ ਕਵਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਐਂਡ ਸੈਪਟੰਬਰ ਦੇ ਫਾਈਲ ਨੰਬਰ ਵਿਦਿਨ ਨੈਕਸਟ ਵੀਕ ਟੂ 10 ਡੇਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਾਈਲ ਨੰਬਰ ਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਐਂਡ ਇਨ ਕੇਸ ਜੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਂਦਾ they should not be worried because it is already getting processed। ਹੁਣ ਤੀਜੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਜ਼ਿਟ ਵੀਜ਼ਾ ਤੇ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪਾਊਸ, ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਉਹਦੀ ਐਲੀਜੀਬਿਲਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਵਿਜ਼ਿਟ ਵੀਜ਼ਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਪਾਊਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਨੀਪੈਗ ਤੋਂ ਮੈਮ ਦੀ ਹੁਣੀ ਕਾਲ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੈਫਿਊ ਹੈ 19 ਇਅਰਸ ਦਾ, ਉਹ ਨੈਨੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਟਰ ਹੋਏਗਾ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੇਸ ਤੇ ਆਉਣਾ? ਤਰਨ ਜੀ 19 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈਗਾ, ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹਨੇ ਹਾਲੇ ਗ੍ਰੇਡ 12 ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਹੋਈ। ਸੋ ਜੇ ਗ੍ਰੇਡ 12 ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨੈਨੀ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਡਿਪਲੋਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਕੋਈ ਵਰਕ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਐਸ ਪਰ ਅਸ our recommendation would be study permit
be the most suited option for him. ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਰਨ ਕੇ ਨੈਨੀ ਤੇ ਕੌਣ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਨੈਨੀ ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਲਾਜ਼, ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜੀ ਫਾਈਲ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੇਡ 12 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਪੇਡ, 1 ਸਾਲ ਦਾ ਡਿਪਲੋਮਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਐਲੀਜੀਬਿਲਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਫਾਈਲ ਲਗਾ ਸਕੋ। ਹੁਣ ਜੇ ਹੋਮ ਸਪੋਰਟ ਵਰਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਈਲ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਈਲ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1 ਤੋਂ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋਵੇ, ਮਿਨੀਮਮ 1 year ਐਂਡ 2 years ਇਜ਼ ਮੋਰ ਰਿਕਮੈਂਡਡ। ਸੋ ਇਹ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋਵੇ, ਆਈਲੈਟ ਦਾ ਸਕੋਰ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਐਂਡ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਡਿਪਲੋਮਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਬਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜੇ ਕੱਲੀ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਦੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਵੀਂ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਈਲ ਲਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਐਲੀਜੀਬਿਲਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬਣੇ। ਜੀ, ਤੇ ਸਰ ਜਿਵੇਂ ਨੈਨੀ ਦੇ ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਲਈ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵਕਤ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਦੇ ਲਈ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਕੋਈ ਏਜ ਲਿਮਿਟ ਹੋਏਗੀ? ਏਜ ਲਿਮਿਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤਰਨ, ਬਟ 19 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਬੱਚਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ 12ਵੀਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਤੇ ਉਸ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਰ ਨੈਨੀ ਦੀਆਂ ਵੈਸੇ ਫਾਈਲਸ ਇਸ ਵਕਤ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਫਾਈਲ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਬਟ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈਗਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ। ਸੋ ਈਵਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਫਾਈਲ ਲਗਾਣੀ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਅਸੀਂ 2-3 ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪਹਿਲੇ ਹਾਈਲਾਈਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਲੇਟੈਸਟ ਜਿਹੜੀ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਐਮਪੀ ਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ 1-1 ਸਾਲ 1.5 ਸਾਲ ਦਾ ਫਾਈਲ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੀਆਰ ਦੇ ਫਾਈਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਟਾਈਮ ਵੀ ਪੀਆਰ ਦੇ ਡਿਊਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਊਂਟ ਹੋਵੇ, ਕਿ ਪੀਆਰ ਦੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਊਂਟ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਜਦ ਤੱਕ देयर इज नो ਡਿਸੀਜਨ ਔਨ दैट, ਹਲੇ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਇੱਥੇ ਲੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, 2 ਸਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪੀਆਰ ਦੀ ਐਲੀਜੀਬਿਲਟੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਜੀ ਸਰ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਦਰਸ਼ਕ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਕਾਲ ਸੀ, ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਡ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 18 ਮੰਥਸ ਲਈ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਰੀਨਿਊ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੌਣ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੈਗਾ, ਕੌਣ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰਦਾ? ਓਕੇ ਤਰਨ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਵਾਸਤੇ ਆ ਬੂਨ ਹੈਗਾ। ਬੂਨ ਮੀਨਸ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਇੱਕ ਰੱਬ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਆਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਐਲੀਜੀਬਲ, ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਲੀਜੀਬਿਲਟੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਬਿਕੋਜ਼ ਜੌਬ ਲਾਸਸ ਹੋ ਗਏ, ਪੈਂਡੇਮਿਕ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ। ਐਂਡ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਤਕਰੀਬਨ 52,000 ਐਪਲੀਕੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਸੋ 52,000 ਬੱਚੇ ਇਸ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੱਕਣਗੇ। ਹੁਣ ਕੌਣ ਇਹਦੇ ਚ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੋਏਗਾ? ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਜਨਵਰੀ 2020 ਤੱਕ ਸੀਗਾ, ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਟੇਟਸ ਮੇਨਟੇਨ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਐਂਡ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਸਟੇਟਸ ਮੇਨਟੇਨ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਵਿਜ਼ਿਟਰ ਰੈਕਡ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਐਪਲੀਕੈਂਟਸ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਲਾਸਟ ਡੇਟ ਹੈਗੀ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਐਂਡ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਜੁਲਾਈ ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਟਿਲ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੋਗੇ ਇਸ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਈਲ ਲਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਹੈਗੀ ਤੇ ਆਈਸੀਸੀ ਤੇ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਐਂਡ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਲ ਪੁੱਟ ਅਪ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਫੀਸ ਜਾਏਗੀ, ਬਟ ਇਵੈਂਚੁਅਲੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਸ ਫੀਸ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਫੰਡ ਕਰ ਦੇਗੀ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਰੀਅਲੀ ਅ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਥਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਵਾਸਤੇ ਉਲੀਕੀ ਗਈ ਹੈ ਸਾਡੇ। ਜੀ ਸਰ, ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ। ਇੱਕ ਦਰਸ਼ਕ ਸਰ ਨਾਲ ਹੋ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ। ਹੈਲੋ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਕਹਿਣਾ। ਹਾਂਜੀ ਦੱਸੋ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਦੂਜੇ ਵੀਰ ਜੀ ਜੀ ਮਨੂ ਦੱਤਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬੁਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਜੀ ਮੈਮ ਦੱਸੋ ਜੀ, ਕੀ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੇਰਾ ਅਸੀਂ ਐਕਸਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬੋਲਦੇ ਆ ਜੀ। ਜੀ। ਮੇਰੀ ਫਾਈਲ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ 19 ਦੀ ਜੀ 19 ਦੀ ਲੱਗੀ ਆ, ਤਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਆ, ਤਾਂ ਹਜੇ ਅਪੀਲ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ? ਜੀ ਮਨੂ ਦੱਤਾ ਜੀ, ਸਵਾਲ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਭੈਣ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਟ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਆ ਆਪਾਂ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਆਨਸਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਆਨਸਰ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਕਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ। ਸਰ ਇੱਕ ਦਰਸ਼ਕ ਹੋ ਜੁੜ ਕੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਵਾਲ ਲੈ ਲਈਏ। ਹੈਲੋ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਦਾ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ? ਜੀ 1 ਮਿੰਟ ਤੁਸੀਂ ਹੋਲਡ ਕਰਿਓ। ਮਿਸਟਰ ਮਨੂ ਦੱਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ? ਆਪਾਂ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਆਨਸਰ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕੀ ਹੈਗੀ? ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਨੇ, ਸ਼ੀ ਸੈਡ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦਾ ਬੁਲਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਸਟੇਟਸ ਵਗੈਰਾ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ? ਨਹੀਂ ਜੀ। ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਟੀਵੀ ਪਰਮਿਟ ਮੈਮ, ਤੁਸੀਂ ਓਪਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਤੇ ਹੋ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਆਨਸਰ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਕਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਸਰ ਪਹਿਲਾਂ ਐਬਟਸਫੋਰਡ ਤੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਲ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 2019 ਚ ਫਾਈਲ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ, ਮੈਡੀਕਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟਸ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਫਾਈਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ।
ਤਰਨ ਜੀ ਇਹ ਭੈਣ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਵਾਰੀ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਫਾਈਲ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਥੋੜਾ ਦੇਰ ਹੌਸਲਾ ਰੱਖਣ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮੂੰਹ ਮਿੱਠਾ ਸਾਡਾ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ। ਓਕੇ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੌਰੀ ਓਪਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਤੇ ਮੈਮ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਨੇ, ਕਿ ਆਪਣੇ ਮਮ ਡੈਡ ਦਾ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਤੇ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਫਾਈਲ। ਤਰਨ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦਾ ਉਹ ਵਿਜ਼ਿਟ ਵੀਜ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਬਟ ਵਿਜ਼ਿਟ ਵੀਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦਾ ਲੱਗੇਗਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਟੈਂਡਿੰਗਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਫੋਕਸ ਰਹੇਗਾ ਜੀ। ਸੋ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਬਟ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਟੈਂਡਿੰਗਸ ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਇਨ देयर ਕੰਟਰੀ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਟਰ ਕਰੇਗਾ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਸਰ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜੌਬ ਲਾਸ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਅਕਸਰ ਦੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਇਸ ਵਕਤ ਕੁਝ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜੌਬ ਆਫਰਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਅਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਅਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਜੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜੌਬਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਕਿਉਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 10 ਪੋਜੀਸ਼ਨਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਐਟਲਾਂਟਿਕ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ। ਸੋ ਇਹ ਪੋਜੀਸ਼ਨਸ ਐਟਲਾਂਟਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋਵਾ ਸਕੋਸ਼ੀਆ, ਨਿਊ ਬ੍ਰੰਸਵਿਕ ਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਐਂਡ 6 ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸਾਰੀਆਂ ਨੌਕ ਬੀ ਦੀਆਂ ਪੋਜੀਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ। 6 ਪੋਜੀਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਫੂਡ ਸਰਵਿਸ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਦੀਆਂ, ਐਂਡ 4 ਹੈਗੀਆਂ ਲਾਈਨ ਕੁਕਸ ਦੀਆਂ। ਸੋ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਐਪਲੀਕੈਂਟ ਹੈਗਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੱਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਗੁੱਡ ਆਪਸ਼ਨ ਫॉर ਹਿਮ। ਔਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ 1.25 ਸਾਲ 1.5 ਸਾਲ ਰਹਿ ਗਿਆ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਮੂਵਿੰਗ ਟੂ ਨੋਵਾ ਸਕੋਸ਼ੀਆ, ਨਿਊ ਬ੍ਰੰਸਵਿਕ ਵੁੱਡ ਬੀ ਸਮ ਗੁੱਡ ਆਪਸ਼ਨ ਫॉर ਯੂ। ਜੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਦਰਸ਼ਕ ਹੋਰ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ ਸਰ। ਹੈਲੋ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਜੀ ਅਲਬਰਟੇ ਤੋਂ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਦੱਸੋ ਕੀ ਸਵਾਲ ਹੈ? ਸਾਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਆ ਜੀ, ਨਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇੱਕ ਲੜਕਾ ਦਾ ਵੀ ਉਹ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਸਪੇਨ ਦਾ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਪਦੀ ਮੰਮੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੈਣ ਆਇਆ ਸੀ, ਗੋਡਿਆਂ ਕਰਕੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਏ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਜਲਦੀ ਲੈ ਸਕਦਾ ਤੇ ਜਾਂ 2-4 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਏਦਾਂ। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਮਨੂ ਦੱਤਾ ਜੀ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਆਨਸਰ ਦੋਗੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਸਰ 1 ਮਿੰਟ ਲਈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋਲਡ ਕਰਿਓ, 1 ਮਿੰਟ ਸਰ ਹੋਲਡ ਕਰਿਓ ਤੁਸੀਂ 1 ਮਿੰਟ। ਮੈਂ ਮਨੂ ਦੱਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਮਨੂ ਦੱਤਾ ਜੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਆ ਸਪੇਨ ਦਾ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਆਪਣੀ ਮਦਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲੈਣ ਲਈ। ਕੋਈ ਇਹ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਜੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੈ ਕਿ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਵਗੈਰਾ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਕੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀ, ਕੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ? ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਕੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੇ? ਉੱਥੇ ਜੀ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਚੱਲਦੇ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਖੇਤੀ, ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਮਤਲਬ ਮਿਲੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਰੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਹਨ। ਤੇ ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਿੰਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਪੜ੍ਹਾਈ +2 ਆ ਜੀ। ਜੀ ਸਰ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਆਨਸਰ ਦਈਏ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਪੁੱਛਣਾ? ਤੁਸੀਂ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਆਨਸਰ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਕਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਕਾਲਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ, ਮੁਆਫੀ ਚਾਹਾਂਗੇ ਜੀ, ਫੋਨ ਡਿਸਕਨੈਕਟ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਆਪਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਈਏ ਪਹਿਲਾਂ। ਤਰਨ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਬਮਿਟ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਜੇ ਫਾਰਮ ਵਰਕਰ, ਆਮ ਵਰਕਰ ਦੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ LMI ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਐਂਡ ਬਾਅਦ ਚੋਂ PR ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਐਲੀਜੀਬਿਲਿਟੀ ਅੰਡਰ ਦਾ ਪਾਇਲਟ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਆਪਸ਼ਨ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ। ਹੁਣ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਕਿ ਜੇ ਹਸਪਿਟੈਲਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਹਸਪਿਟੈਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਕੁੱਕ, ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਕੁੱਕ, ਲਾਈਨ ਕੁੱਕ, ਪ੍ਰੈਪ ਕੁੱਕ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਪਹਿਲੇ LMI ਲੈ ਕੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਵਾਸਤੇ, ਐਂਡ PNP ਦੇ ਤਹਿਤ PR ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਐਲੀਜੀਬਿਲਿਟੀ ਬਣ ਜਾਣੀ, ਬਿਕੋਜ਼ ਗ੍ਰੇਡ 12 ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜੀ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਟੈਕਟ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲ ਜਾਣਨ ਦੇ ਲਈ, ਰਾਈਟ? ਜੀ ਸਰ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਜੌਬ ਅਪਰਚੂਨਿਟੀਜ਼ ਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੈਕੈਂਸੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਨੋਵਾ ਸਕੋਸ਼ੀਆ, ਨਿਊ ਬ੍ਰੰਸਵਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀਆਂ ਜੀ। ਐਂਡ ਅਲਬਰਟਾ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰਨ ਵੈਸੇ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਲੋ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਹੈਗਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇਕਨੋਮੀ ਸਲੋ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ LMI ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਉੱਥੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਟ ਉੱਥੇ ਐਫਰਟਸ ਵਗੈਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਜੇ
ਤੁਸੀਂ ਓਪਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਤੇ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਸਵਾ ਸਾਲ 1.5 ਸਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੂਵਿੰਗ ਟੂ ਨੋਵਾ ਸਕੋਸ਼ੀਆ, ਨਿਊ ਬ੍ਰਾਂਜ਼ਵਿਕ ਈਵਨ ਵਿਦ 6 ਸਪੈਨਸ ਯੂ ਵਿਲ ਈਜ਼ੀਲੀ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਬਿਕੋਜ਼ ਨੌਕ ਬੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਐਂਡ ਮੋਰ ਓਵਰ ਜਿਹੜੇ EMPLOYERS ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਡੈਜ਼ਿਗਨੇਟਿਡ EMPLOYERS ਹੈਗੇ ਨੇ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ EIPP ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ PNP ਵਾਸਤੇ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨਸ ਬਾਰੇ ਫੂਡ ਸਰਵਿਸ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਦੀ ਐਂਡ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਕੁਕ, ਲਾਈਨ ਕੁਕ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ, ਜੇ ਇੰਟਰਸਟਿਡ ਹੈਗੇ ਹੋ ਤਾਂ ਆਪਣੇ CV ਸਾਨੂੰ ਫਾਰਵਰਡ ਕਰ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਐਂਡ ਇਫ ਇਟ ਗੋਸ ਵੈਲ ਤੇ 15th ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜੌਬ ਰਿਜ਼ਿਊਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ। 14 ਦਿਨ ਦਾ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਹੈ, 15 ਦਿਨ ਉੱਤੇ ਜੌਬ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ PR ਵਾਸਤੇ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੇ ਹੈਲਪ ਚਾਹੀਦੀ, ਵੀ ਵਿਲ ਹੈਲਪ ਯੂ ਇਨ ਕੰਪਲੀਟ PNP ਐਂਡ ਯੋਰ ਫੈਡਰਲ PR ਫਾਈਲ ਐਸ ਵੈਲ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਵੀ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਜੀਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਤਰਨ ਜੀ। ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਰ ਐਕਸਪੈਕਟਿੰਗ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 2 ਤੋਂ 3 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਵਿਲ ਓਪਨ ਅਪ ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਪੋਜੀਸ਼ਨਸ ਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨੌਕ ਬੀ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੱਕ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨੌਕ ਬੀ ਦੀ ਕੋਈ ਜੌਬ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਡ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਤੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਐਂਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ 18 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਹੋਰ ਬੂਨ ਮਿਲ ਗਿਆ ਕਿ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੀ ਵੱਟ ਤੇ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ 18 ਮਹੀਨੇ ਲੂਜ਼ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ 52,000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਬੱਚੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਲੀਜੀਬਿਲਟੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਸੀ। ਸੋ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਬ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਅਪਰਚੂਨਿਟੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਪਰਚੂਨਿਟੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਜਾਣਦੇ ਆ ਜਾਇਆ। ਸੋ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ICC ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵੀ ਕੈਨ ਅਸਿਸਟ ਯੂ ਐਂਡ ਗਾਈਡ ਯੂ ਐਂਡ ਸਾਡਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ ਜੀ 9054612424। ਸਰ ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕ ਇਹੀ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕਿ ਫਾਈਲ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਅਪਡੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਫਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਟੇਟਸ ਤੁਹਾਡਾ ਜੇ ਇਸ ਵਕਤ ਇੱਦਾਂ ਹੈ। ਸੋ ਕੀ ਇਸ ਵਕਤ ਫਾਈਲਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਅਜੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪੌਜ਼ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਜੇ ਫਾਈਲਸ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ? ਤਰਨ ਜੀ ਸਾਰੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਕੋਈ ਪੌਜ਼ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਐਜ਼ ਆਫ ਟੁਡੇ। ਬਟ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਕਿ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਬੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਐਂਡ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਿ ਬੈਕਲੌਗ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਆਫਿਸਰਸ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ, ਤੇ ਇਟ ਇਜ਼ ਗੋਣਾ ਟੇਕ ਸਮ ਐਕਸਟਰਾ ਟਾਈਮ। ਦੋ ਆਫਿਸਰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਐਂਡ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਐਕਸਟਰਾ ਸਟਾਫ, ਐਕਸਟਰਾ ਟੀਮ ਵੀ ਲਗਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਆਪਣੀ ਫਾਈਲਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਬਟ ਸਟਿਲ ਯੂ ਨੋ ਬੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਸਰ ਸਮਾਂ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਕ ਇਸ ਵਕਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਤਰਨ ਜੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਐਡਵਾਈਸ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ICC ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਹੈਗੇ ਹੋ ਬੈਕ ਹੋਮ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ ਤੇ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਡ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਤੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਜਾਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਵਰਕਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ICC ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੋ। And this year 2021 is going to be a year of immigrants, especially international students. CC ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਇੰਤਹਾ ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ and PNP ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਇੰਤਹਾ ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਕਸ ਰਹੇਗਾ। ਸੋ ਫੋਕਸ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖੋ। ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਪ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਫਾਈਲ ਪੁੱਟ ਅਪ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪਿਕ ਹੋਈ ਹੈ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲੀ ਪੁੱਟ ਅਪ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਵਾਸਤੇ ICC ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਲਿਖੇ ਗਏ ਨੇ ਐਂਡ ਬੜੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਫੀਸਿਸ ਵੀ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਘੱਟ ਫੀਸਿਸ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਦੇ ਸਕੀਏ। ਸੋ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਗੈਟ ਇਨ ਟੱਚ ਵਿਦ ICC ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ, info@iccImmigration.ca ਜਾਂ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ 9054612424। ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਰ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਜੁੜਨ ਲਈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਜੀ ਮਨੂ ਦੱਤਾ ਜੀ ਫਰੋਮ ICC ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ। ਸੋ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ICC ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ, ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਈਮੇਲ ID ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫਿਲਹਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਆ ਹਰ ਟਿਊਜ਼ਡੇ, ਵੈਨਸਡੇ ਤੇ ਥਰਸਡੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਆ 3 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਥੋੜਾ ਜਲਦੀ ਅਸੀਂ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ 3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 3 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 4 ਵਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਰਾਂਟੋ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ। ਫਿਲਹਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਹਮਦਰਦ TV। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।